ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮਿੱਤਰੋ, ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨੌਵੇਂ ਮਹਿਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 33 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ 34 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। 34 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। जतन बहुत मैं कर रहे हो, मिट्यो न मन को मान, दुरमत स्यों नानक फदेओ, राख लेहो भगवान। महला नौवां जी फरमान करते हैं, जतन बहुत मैं कर रहे हो। मैं यतन तो बहुत कर रहा हाँ, मैं उपराले उद्यम तो बथेरा कर रहा हाँ। मिट्यो ना मन को मान, पर जिहड़ा मेरे मन का मान है, मन का हंकार है, मन हंकारी हो जाता है। हंकारी सुभाव जिहड़ा है मनुखी मन का, वो दूर नहीं हो रहा, वो मुक नहीं रहा। जतन मैं बड़े करे कि किसी तरीके दे नाल ये जिहड़ा हंकार है, ये तो मेरा खिहड़ा छुट जाए। दुरमत स्यों नानक फदेओ। तो जदों मैं इहदी इंक्वायरी करन दी कोशिश की, मैं ये खोजण दी कोशिश की, लभण दी कोशिश की भी यतन तो इन्ने कर रहा हाँ, पर ये जिहड़ा मन का मान है, मन का अहंकार है, ये मिट क्यों नहीं रहा। तो सिट्टा ये निकल के आया कि दुरमत स्यों नानक फदेओ, कि जिहड़ा नानक है, नानक का जिहड़ा मन है, वो हमेशा दुरमत भाव खोटी मत, भैड़ी मत दे नाल हर वेले चंबड़िया रहिंदा है। हमेशा भैड़ी मत दे विच फसिया ही रहिंदा है। राख ले हो भगवान, हे भगवान, हे सच हुक्म, सच नियम, मैं हुण तेरी शरण दे विच आया। मैनू विवेक बुद्ध दे, मैनू गुर मत दे, मैनू ज्ञान वाली मत दे, मैनू ज्ञान उपदेश बख्शिश कर, तां जो कि मेरा मन जिहड़ा है वो निमरता दे विच आवे, मेरा मन हंकारी ना होवे, हंकार तो मेरा खिहड़ा छुट जावे। मैनू विवेक बुद्ध बख्श, हे सच हुक्म, सच नियम, मैं तेरी शरण दे विच हाँ, तू हुण मैनू रख ले, राख ले हो भगवान। हुण ये जिहड़े यतन कर रहा हाँ मैं, ये यतन किहड़े हन, इहदे बारे आपां समझण दी कोशिश करिए। महला पंजवां जी फरमान करते हैं, पाठ पढ़िओ अर वेद विचारिओ, निवल भुअंगम साधे, पंच जना स्यों संग न छुटकिओ, अधिक आहंग बुध बांधे। प्यारे इन विद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेकां, जतन बहुत मैं कर रहे हो। मैं किए कर्म अनेका, हार परयो स्वामी के द्वारे, राख ले हो भगवान। हार परयो स्वामी के द्वारे, दीजै बुद्ध विवेका, क्योंकि दुरमत स्यों नानक फदेओ। भी जिहड़ा नानक है, नानक का जिहड़ा मन है, वो भैड़ी मत दे विच फसिया, भैड़ी मत दे नाल ही हर वेले चंबड़िया रहिंदा है। इस करके दीजै बुद्ध विवेका दी गल कीती है कि मैनू हुण विवेक बुद्ध मिले, सोहनी मत मिले, चंगी अकल मिले। तो वो जिहड़े यतन ने, वो यतन किहड़े कीते जा रहे हैं, पाठ पढ़िओ। मन तो पहला ही हंकारी सी, ते फिर असीं करना की शुरू किया, पोथियां दा, ग्रंथां दा पाठ करना शुरू कर दिता, ते बिना समझे असीं रट्टे मार रहे हैं, निता प्रति पढ़ रहे हैं, बड़े जोर शोर दे नाल पढ़ रहे हैं। पाठ पढ़िओ, पढ़ पढ़ के पाठी बन गए हैं। अर वेद विचारिओ, अते जिहड़े वेदां दी विचार कर करके कथावाचक बन गए हैं, प्रचारक हो निबड़े हैं। निवल भुअंगम साधे, ते निवली कर्म भाव गोडियां ते हथ रख के ते बाहर नूं अंदरां भुआणियां, इदां अंदरां दी सफाई करनी, कब्जी तो भी जिहड़ा है वो बचण की कोशिश करनी, शरीर का जिहड़ा है वो रोगीपुणा जिहड़ा है उन्होंने दूर करके नरोग अवस्था वाल आने की कोशिश करनी,
ਅਰੋਗ ਹੋਣਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੱਲ ਆਉਣਾ। ਭੁਜੰਗਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਠ ਦੀ ਕੰਗਰੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡਲਨੀ ਨਾੜੀ ਹੈ, ਸੱਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਰਗੀ, ਸੱਪ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਰਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ, ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ, ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਠੀ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਮਝ ਕੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਜਨਾਂ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਨੇ ਨਾ, ਪੰਜ ਜਨ, ਪੰਜ ਜਨਾਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ। ਅਧਿਕ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੁਣ ਪਾਠੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਾਰੀ ਉਹਨੇ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਉਹਨੇ ਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਔਂਕੜ ਦਲੈਂਕੜ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਠੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਪਾਠੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਾਠ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਵਾਏ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗਿਆਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਸਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ, ਢਮਕਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੇ ਬਣਾਉਣੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਾ ਕਦੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭੁਵੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਚ ਜਨਾਂ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ। ਅਧਿਕ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਂਧੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਚ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੇ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ, ਸੱਚ ਹੁਕਮ ਸੱਚ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੋਨ ਭਇਓ ਕਰਪਾਤੀ, ਰਹਿਓ ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਨ ਮਾਹੀ। ਕਦੇ ਮੋਨੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੋਨੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਰਪਾਤੀ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਪਵਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਆ। ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਨ ਭਇਓ ਕਰਪਾਤੀ, ਰਹਿਓ ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਨ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤਟ ਤੀਰਥ ਸਭ ਧਰਤੀ ਭ੍ਰਮਿਓ, ਦੁਬਿਧਾ ਛੁਟਕਿਆ ਨਾਹੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਬਿਧਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦੁਬਿਧਾ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਰਮਤ ਸਿਉ ਨਾਨਕ ਫਦਿਓ, ਰਾਖ ਲਿਓ ਭਗਵਾਨ। ਹੈ ਸੱਚ ਹੁਕਮ ਸੱਚ ਨਿਯਮ ਸੱਚ ਸਿਧਾਂਤ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਬਚਾ, ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼। ਜਿਸ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਿਲਾ ਨੂੰਹਾਂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੁਕਮ ਸੱਚ ਨਿਯਮ ਸੱਚ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਖੀ ਮਨ ਹੈ, ਰੋਗੀ ਮਨ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਮਨ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਟਕਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ। ਭਾਂਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਧੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਹਿਲਾ ਨੋਮਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਧੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਨਾਲ, ਸੱਚ ਹੁਕਮ, ਸੱਚ ਨਿਯਮ, ਸੱਚ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਨਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।